નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું વૈભવી। સમાચારમાં વાત કરીશું। સૌપ્રથમ નજર કરીશું હેડલાઇન્સ પર। મોરબીના વાંકાનેરમાં યુપીના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું, સભાને સંબોધન કહ્યું, પુલ દુર્ઘટનાના મૃતકોને લોકોને મારી શ્રદ્ધાંજલિ। નવસારીમાં ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ જનસભાને કર્યું સંબોધન, કહ્યું પરિવર્તનની ગંગોત્રી છે ગુજરાતની ધરતી, ગુજરાતે દેશને નવી દિશા આપી છે। કોડીનારના ઉમેદવાર ડોક્ટર પ્રદ્યુમન વાજાના સમર્થનમાં સભાનું આયોજન। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું, ભાજપના કાર્યકરો હંમેશા લોકોની વચ્ચે અને સેવામાં લાગેલા રહે છે। ભાજપનો આજથી પ્રચંડ ચૂંટણી પ્રચાર થશે શરૂ। એક સાથે 82 વિધાનસભામાં ભાજપની સ્ટાર પ્રચારકો કરશે પ્રચાર। દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વૈશ્વિક सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर सम्मेलनનો કરાવ્યો પ્રારંભ, કહ્યું આતંકવાદ માનવતા અને દુનિયા માટે મોટો ખતરો। ગુજરાતમાં આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ પ્રચારનો રણટંકાર થઈ ચૂક્યો છે। ભાજપના મોટા નેતાઓ એક બાદ એક જનસભાને સંબોધન કરી રહ્યા છે। ત્યારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા નવસારી ખાતે પહોંચ્યા અને ભાજપના ઉમેદવારના સમર્થનમાં જનસભાને તેમણે સંબોધન કર્યું હતું। તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતે દેશને નવી દિશા આપી છે। વિકાસનું બીજું નામ એટલે ગુજરાત મોડલ। આ ગુજરાતની ધરતી પરિવર્તનની ગંગોત્રી પણ છે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું। पार्टियों ने सरकार को दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल आए उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये मेरा, ये पराया, ये उनका, ये हमारा, ये नदी के उस पार, ये नदी के इस पार, ये ऊंची जाति का, ये फलानी जाति का, ये इस जाति का, ये उस जाति का। देश में यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास किया। और इसीलिए अगर मैं आदिवासी भाइयों के बारे में चर्चा करूं यहां नवसारी में आकर के, तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि जितना आदिवासी भाइयों के लिए केंद्र की सरकार मोदी जी ने किया और यहां गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया, यह मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं। और उनको सम्मान देना, उनको दिशा, उनको उनका स्थान देना, कभी किसी की सोच क्यों नहीं आई कि भारत का राष्ट्रपति भी आदिवासी हो सकती है? क्यों नहीं आई? क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? क्यों भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार में इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि सोच छोटी थी, संकुचित थी। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ कहने के लिए नहीं था। अगर हमने अनुसूचित जाति से भी राष्ट्रपति बनाया तो पहली बार अनुसूचित जनजाति का भी, और वह भी महिला राष्ट्रपति बना करके महिलाओं को भी स्थान दिया। एक साथ महिलाओं को, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने अपना कीमती वोट जब देना है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं सिर्फ आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे उन सारी नीतियों पर मुहर लगाने आया हूं जिसने देश की तस्वीर और तकदीर बदली। मित्रों, आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की संस्थान बन रहे हैं और उस संस्थान के माध्यम से उनके विकास की बात चल रही है। लगभग 8% जनसंख्या आदिवासी भाइयों की है और उनको साथ लेकर के हमारे प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, वो हमको सबको ध्यान में है। उत्तर प्रदेशના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે વાંકાનેર વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવાર જીતુ સોમાણીના સમર્થનમાં પ્રચંડ જનમેદનીને સંબોધન કર્યું હતું। યોગી આદિત્યનાથે જનસભાને સંબોધતા જણાવ્યું
કે મોરબી દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામનારને મારી શ્રદ્ધાંજલિ. લોકોની મદદ કરનાર કાંતિ અમૃતિયાને અમે ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ લોકોના જીવ બચાવ્યા હતા. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે દેશનું સૌભાગ્ય છે કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે. સુરક્ષાના મોડેલ તરીકે ગુજરાતની ચર્ચા ચારેય કોર છે. आज विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत, आस्था के तीर्थ स्थलों का होगा सम्मान और उसका भव्य स्वरूप आप उत्तराखंड में केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम में जाइए, वहां पर भी यही भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा. आप उज्जैन में जाइए, महाकाल के महालोक का दर्शन करिए. प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले उसका लोकार्पण भी किया है. और भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? क्या कांग्रेस के रहते काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम इस भव्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता क्या? कांग्रेस के रहते, अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए मिटा दिया. क्या कांग्रेस के रहते सब संभव हो पाता क्या? जब भाइयों बहनों, कांग्रेस न आपके सुख दुख में सहभागी बन सकती है, कांग्रेस न आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है, कांग्रेस न देश की सुरक्षा कर सकती है, कांग्रेस न वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिला सकती है, कांग्रेस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित नहीं कर सकती है. और कल तो मैं एक बड़ा मजेदार देख रहा था. कल कांग्रेस के एक मंच पे राष्ट्रगान हो रहा था. राष्ट्रगान के दौरान फिल्मी गीत बजने लग गया. ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है. राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकते. भाइयों बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए. और राष्ट्रपिता की उस संकल्प को पूरा करने का समय लगता है. समय आ गया है समय. और इसीलिए गुजरात में कोई संदेह नहीं, आज डबल इंजन की सरकार जिस तेजी के साथ कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, भूपेंद्र भाई पटेल जिस मजबूती के साथ यहां कार्य कर रहे हैं, इसको देखते हुए मोरबी की हर सीट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की फूल की तरफ जाना चाहिए. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના બ્યુગલ વાગી ચૂક્યા છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ સુરત શહેરમાં બીએસએફની ટુકડીઓ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે અને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે સંવેદનશીલ વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને તાગ મેળવવામાં આવ્યો હતો અને આ સાથે જો કોઈ ઘટના બને તો તેને કેવી રીતે હેન્ડલ કરી શકાય તે અંગે માહિતી મેળવી હતી. सूरत शहर पुलिस कमिश्नर श्री अजय तोमर साहेब तथा एडिशनल कमिश्नर सेक्टर 1 माल साहेब तथा डीसीपी जोन 1 साहेबना मार्गदर्शन हेठळ आगामी विधानसभानी चूंटणी अनुसंधाने सूरत शहर पुलिस इलेक्शन फ्री एंड फेर इलेक्शन माटे जे पूर्व तैयारी करेल छे तेना भागरूपे सूरत शहरना बी डिविजन विस्तार में वराछा पुलिस स्टेशन तेमज पूणा पुलिस स्टेशन विस्तार में
સ્થાનિક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીઓ તેમજ અન્ય પોલીસ કર્મચારી સાથે બીએસએફની જે પેરામિલિટરી ફોર્સ આવી છે એની સાથે ફૂટ પેટ્રોલિંગ તેમજ ફ્લેગ માર્ચ અને એરિયા ડોમિનેશનની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે, જેના ભાગરૂપે સવાર સાંજ બંને સમયગાળા દરમિયાન ફ્લેગ માર્ચમાં સીપીએમએફની ટુકડી સાથે લોકલ પોલીસ પણ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે અને ઇલેક્શન અનુસંધાને સુરત શહેર પોલીસ તમામ તૈયારીઓ સાથે સજ્જ છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. દરેક જગ્યાએ પ્રચાર અને પ્રસાર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે, તો સાથે સાથે બંદોબસ્ત પણ પૂરતા પ્રમાણમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે સુરતમાં જે રીતે ઇલેક્શન ચાલી રહ્યો છે તેને લઈને બીએસએફની ટુકડીઓ સુરત શહેરમાં આવી ચૂકી છે અને તમામ જે સંવેદનશીલ વિસ્તાર હોય કે અન્ય વિસ્તારો હોય ત્યાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસના જવાનો અને અધિકારીઓને સાથે રાખીને આ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં જે મતદાન દરમિયાન અથવા પરિણામ દરમિયાન જ્યારે પણ કોઈ પણ સંવેદનશીલ વિસ્તાર હોય ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ઘટના ન બને તેને લઈને અગાઉથી જ ચાપતો બંદોબસ્ત મૂકવામાં આવતો હોય છે અને ખાસ કરીને કોઈ ઘટના બને તો તે ઘટનાને કઈ રીતે પાર પાડવી, ઘટનામાં કઈ રીતે તેમને કાબૂમાં લેવું, તે તમામ બાબતની નજર રાખવામાં આવતી હોય છે. અને આ બીએસએફના જવાનો અને અન્ય ઘણી બધી ટુકડીઓ જે છે તે એજન્સીઓ છે તે સુરત શહેરમાં આવી ચૂકી છે અને ખાસ કરીને જે વિધાનસભાનું ઇલેક્શન છે તે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થાય, કોઈપણ પ્રકારની ઘટના અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે બાબતે ખાસ કરીને ચાપતી નજર રાખવામાં આવે છે. ત્યારે બીએસએફ જવાનની ટુકડીઓ જે છે તે વિવિધ વિસ્તારોની અંદર ફરી રહી છે અને ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેમેરામેન હિરેન નિમાવત સાથે તેજ ચિત્રોડા, સુરત. આજે ભારતે અવકાશમાં એક નવા યુગની શરૂઆત કરી છે. 18 નવેમ્બરનો દિવસ ભારત માટે ઐતિહાસિક અવસર બન્યો છે. દેશમાં પહેલીવાર ખાનગી સ્પેસ કંપનીનું રોકેટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. 3 પેલોડ સાથેનું આ વિશેષ વિક્રમ-એસ રોકેટ ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા ઇસરોના શ્રી હરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી 11:30 કલાકે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ રોકેટનું નિર્માણ હૈદરાબાદ સ્થિત સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસની કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. I'm happy to announce the successful completion of Mission Prarambh, the beginning of Skyroot Aerospace. The rocket VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees, achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers, exactly what was planned by Skyroot Aerospace. All systems, as I can make out, worked as planned, and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle. I congratulate Skyroot Aerospace, their team members, and thank various centers of ISRO, specifically SDSC, STRAC, and VSSC, team members of InSpace, led by Director PMA, Dr. Jain, and Director Technical, Mr. Rajiv Jyoti, and many thanks to multiple reviews conducted by experts from ISRO, InSpace, and from outside for the mission readiness and launch clearance, led by Dr. B. Suresh. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે વડોદરાના કરજણ નગરના વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટીના રહીશોએ વર્ષોથી રોડ માટે તંત્રને રજૂઆત કરવા છતાંય રોડ ન બનતા ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો છે. જ્યાં સોસાયટીમાંથી બજારમાં જવા માટે રહીશોને 1 કિલોમીટર જેટલો ફેરો કરવો પડે છે, જેથી સોસાયટીના સ્થાનિકોએ સોસાયટીમાં બેનરો લગાવ્યા છે કે કોઈ પણ પક્ષના ઉમેદવારે પ્રચાર પ્રસાર કરવા સોસાયટીમાં પ્રવેશવું નહીં.
આજે આ ચૂંટણી બહિષ્કારનું કારણ એક જ છે કે અત્યારે સત્યનારાયણ ગોકુલનગરથી લઈને અહીંયા આગળ લગભગ 3000ની વસ્તી છે, જેના માટે એક જ રસ્તો છે, એ બંધ થઈ જાય એટલે બીજો કોઈ રસ્તો નથી. જેના માટે અમારે હોસ્પિટલ કે એમ્બ્યુલન્સ કશું આવવું હોય, લગ્ન પ્રસંગ હોય, મરણ પ્રસંગ હોય, કોઈ જગ્યાએથી બીજો ઇતર રસ્તો બહાર નીકળવા માટે નથી. આ રસ્તા માટે અમે લગભગ 10 થી 12 વર્ષથી ફાઇટ કરીએ છીએ. કોઈ પણ જાતનું એનું રિઝલ્ટ આવતું નથી. ઓનલાઈનથી માંડીને બધી જગ્યાએ અમે રિપોર્ટિંગ કરેલું છે, પણ કોઈ જગ્યાએથી કોઈ અમને સારો પ્રતિસાદ મળેલો નથી. તેથી અમે આજે આ ચૂંટણી બહિષ્કાર કરીએ છીએ, જેના દ્વારા અમે અમારા વોટની મૂલ્ય જે અહીંયા 2 થી 3000 વોટ છે અમારી પાસે, એ અમે એમને બતાવીએ કે ભાઈ અમે અહીંયાથી કઈ રીતે બહાર નીકળી શકીએ. અથવા તો આજે કોઈ પણ અહીંયા આગળ લગ્ન પ્રસંગ હોય કે રોડ કોઈ જગ્યાએ એક જગ્યાએ બ્લોક થાય તો અમે 2 થી 3000 માણસો અહીંયા આગળ બ્લોક થઈ જઈએ છીએ. તો એના માટે અમે આ પગલું લીધેલું છે. રસ્તા માટે અમને 2 થી 3 ઓપ્શન આપેલા છે. એક રસ્તો ખુલ્લો હતો, એ પણ અમને કલેક્ટરશ્રીના ઓર્ડરથી ખુલ્લાવડાયેલો હતો પગદંડી માટે. જે અમારે જે વડીલો છે, વયોવૃદ્ધો છે, જે લોકોને મંદિરે જવા કે છોકરાઓને સ્કૂલે મૂકવા માટે અમારે લગભગ 15 થી 20 સોસાયટી ફરીને છેક પટેલ ચેમ્બરથી જવું પડે છે. લગભગ 2 કે 4 કિલોમીટર ફરીને જવું પડે છે. હવે ઘરડા માણસો જે 2 કે 4 કિલોમીટર ફરીને મંદિરે રોજ જવાનું હોય છે, તો એના માટે અમને સગવડ પડે એવો અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ અમારા માટે નથી, દરેક માટે છે. જે અહીંયા આટલા રહીશો રહે છે દરેક માટે છે, ને દરેકની એક જ માંગ છે આ કે અમારો કોઈ બીજો એક્સ્ટ્રા રસ્તો આપો. નગરના સજાન પાર્કના રહીશો આજે ચૂંટણી બહિષ્કાર કરીએ છીએ, કારણ કે અમારા છેલ્લા 10-12 વર્ષથી પડતર રોડની જે માંગ છે એ માંગ પૂરી કરવામાં આવી નથી. અમે ઘણી રજૂઆતો કરી, નગરપાલિકા, કલેક્ટરશ્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી ઓનલાઈન સુધીની અમે અરજીઓ કરી, છતાં પણ અમને યોગ્ય માર્ગદર્શન કે યોગ્ય સપોર્ટ મળ્યો નથી. એટલા માટે અમે અમારા વોટની કિંમત સમજીને ચૂંટણી બહિષ્કાર કરીએ છીએ, અને એના ચૂંટણી બહિષ્કારથી અમને રોડ મળે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. અમદાવાદ શહેરની સુંદરતામાં વધારો કરવા માટે મતદારોને મતદાન માટે આકર્ષવા સેલ્ફી પોઈન્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદના ખાડિયા જમાલપુર વિસ્તારમાં એક સુંદર સેલ્ફી બૂથ બનાવ્યો છે. મહત્વનું છે કે આ બૂથ પર મૂકવામાં આવેલ વડાપ્રધાન મોદીનું સ્કલ્પચર સિરિયલ તારક મહેતાના સુંદરના પાત્રથી પ્રખ્યાત થયેલ મયુર વાકાણીએ બનાવ્યું છે. ત્યારે અમારા રિપોર્ટરે મયુર વાકાણી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. આવું સાંભળીએ. આપને સાથે વાત કરીશું કે મયુર વાકાણી કે સુંદર મામા તરીકે તે તારક મહેતામાં પણ આવે છે, લોકો જાણતા હોય છે. ત્યારે સુંદરભાઈએ તે જે કહી શકાય કે સ્કલ્પચર બનાવવામાં આવ્યું છે. શું કહેશો સુંદર મયુરભાઈ, જે પ્રમાણે અહીંયા સેલ્ફી લાખો લોકો અહીંયા સેલ્ફી લેવા બી આવતા હોય છે, અને ખાસ કરીને અહીંયાથી સેલ્ફી પોસ્ટ પણ કરતા હોય છે, એ સ્ટેચ્યુ આપે બનાવ્યું છે? જી સાહેબ, સૌથી પહેલાં તો મારે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવાનો છે કે આપે આ એક સારી કલાના પ્રતીકની નોંધ લીધી. અને સૌથી પહેલાં તો મારે એવું કહેવાનું છે કે કલા એ સમાજનો અરીસો છે. કલા એ સમાજમાં જે પણ ગતિવિધિ થઈ રહી હોય એનું પ્રતિબિંબ છે. આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો લોકો કેટલો પ્રેમ કરે છે, એમનાથી કેટલા અભિભૂત છે, એમની કાર્યશૈલી, એના ગુડ ગવર્નન્સથી લોકો કેટલા અભિભૂત છે. અને દરેક માણસ એવું ઈચ્છે છે કે એ એમની સાથે જઈને સેલ્ફી પડાવે. જ્યારે અમે દિલ્હીના પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં હતા અને પરેડ પૂરી થયા પછી જ્યારે સાહેબ બધાનું અભિવાદન ઝીલવા નીચે ઉતર્યા, ત્યારે એ વખતે મેં જોયું કે રાજમાર્ગ પર પણ લોકો, દરેક માણસની એવી ઈચ્છા હતી કે વડાપ્રધાન સાહેબ સાથે પોતાની સેલ્ફી લે, પીએમ સાહેબ સાથે પોતાની સેલ્ફી લે. હવે એવું થતું હોય છે કે દરેક વખતે એવું શક્ય નથી બની શકતું કે વડાપ્રધાન સાહેબ પોતાની વ્યસ્તતા, અનેક કાર્યભારને કારણે દરેક જણ સાથે એ સેલ્ફી ન લઈ શકે કે સેલ્ફી ન આપી શકે. ત્યારે એક એવો વિચાર આવ્યો હતો કે કંઈક એવું સરસ મજાનું સર્જન કરવામાં આવે કે જેની સાથે સીધા જ જોડાય, અને દરેક માણસ જે ખાડિયા જે છે, ખાડિયા જમાલપુર જેને કહેવાય કે એ રાજકીય ઉર્જાનું કેન્દ્ર છે, કે અહીંથી ઘણા બધા ઇનોવેશન્સ આવતા હોય છે. દરેક નવી વસ્તુ લગભગ ખાડિયા જમાલપુરથી જનરેટ થતી હોય છે, અને એ હાર્ટ જેને કહેવાય કે હૃદય સમૂહ છે, એ ઉર્જા કેન્દ્ર છે. એટલે એવો વિચાર કર્યો હતો કે ભૂષણભાઈને ત્યાં અહીંયા ખાડિયા જમાલપુર વિધાન અને ખાડિયા ચકલામાં માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબનું એક આવી રીતે જાહેરમાં
જો શિલ્પ મૂકવામાં આવે સેલ્ફી માટેનું, તો સૌ કોઈ લોકો બહુ પ્રેમથી આમાં જોડાશે એવી અમારી એક ભાવના હતી. અને મૂળ મંત્ર એવો હતો કે બીઈંગ, ફિલિંગ એન્ડ ડુઈંગ, કે સૌથી પહેલાં તો તમારે પોતે એને માનવું પડે, એને ફીલ કરવું પડે કે ના, આ જે વસ્તુ થઈ છે આપણે આને ફીલ ગજબ રીતે કરો અને પછી એને તમે કરો તો લોકો એની સાથે કનેક્ટ થઈ જતા હોય છે, લોકોનું એની સાથે તાદાત્મ્ય સધાતું હોય છે. તો બધા કલાકારોએ અમે આ પ્રયત્ન કર્યો અને એક આવું એક સર્જન કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. અને જેવું અમે વિચાર્યું હતું, જે અમારો બિલીફ હતો, અમે જે ઇન્ટેન્સિટીથી જે તૈયાર કર્યું હતું, એ ઇન્ટેન્સિટી સાથે એ આ શિલ્પ સરસ મજાનું વડાપ્રધાન સાહેબનું તૈયાર થયું છે અને લોકોને એટલું બધું ગમ્યું છે અને લોકો ખૂબ જ અહીંયા આવી અને વડાપ્રધાન સાહેબ સાથે સેલ્ફી લઈ રહ્યા છે. એનાથી અમને કલાકારોને એમ થાય છે કે જે બિલીફ સાથે કામ કરવામાં આવ્યું, જે બિલીફ સાથે આર્ટવર્ક તૈયાર થયું હતું અને લોકો એને સરસ રીતે એન્જોય કરી રહ્યા છે. અને આજે તમે જુઓ કે દિવસના નહીં તો 8 થી 10,000 લોકો અહીંયા વડાપ્રધાન સાહેબનું સ્ટેચ્યુ છે એની સાથે સેલ્ફી લઈ રહ્યા છે. તો અમારા માટે ખરેખર આનંદ અને ગર્વની વાત છે. થેન્ક યુ. મયુરભાઈ, શું કહેશો, જે પ્રમાણે સ્કલ્પચર બનાવ્યું, કેટલો સમય લાગ્યો અને ખાસ કરીને અત્યારે તમામ લોકોને આ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે, એટલે કે તમારી જે કહી શકાય કે આ પ્રતિકૃતિ જે બનાવી છે તેનો લોકોમાં ખૂબ જ રસ બી છે અને કેટલો સમય લાગ્યો? જી, લગભગ 1 મહિના જેટલો સમય લાગ્યો હતો શિલ્પ બનાવવા માટે અને આ તૈયારી પહેલેથી ચાલતી હતી. અને જ્યારે આ એક્ઝેક્ટ નજીકનો સમય જ્યારે આવે ત્યારે કહેવાય છે કે તાવડો ગરમ હોય ત્યારે જ જો વાત થાય તો એની વધારે મજા આવે. એટલે આ એક સારી એક જે સમયની પણ રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ આ યોગ્ય સમયે આવી રીતે લોકોની વચ્ચે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું શિલ્પ લોકો વચ્ચે રજૂ કર્યું અને લોકોએ પણ એટલો પ્રેમ આપ્યો છે, લોકો પણ એટલો ધસારો રહે છે આખો દિવસ અને લોકો કેટલી બધી અહીંયા આવી અને સેલ્ફી લે છે એ અટેચમેન્ટ બતાવે છે. એક નાનકડી હું તમને વાત કરું કે સિસ્ટાઇન ચેપલ ઉપર માઇકલ એન્જલોનું એક સુંદર ચિત્ર છે, ધ હેન્ડ ઓફ ગોડ. એમાં જે એક દૈવી આંગળી મનુષ્યને જે ટચ થઈ રહી છે, કહેવાનો મતલબ એ છે કે જ્યારે કોઈક સારી વસ્તુ છે, કોઈ સારા વિચારો છે, કોઈ સારા જેને કહેવાય કે આદર્શો છે, એ આદર્શો સાથે સૌની જોડાવાની ઈચ્છા હોય છે અને જ્યારે પર્સનલી એની સાથે ટચ થાય ત્યારે જોડાય છે. કારણ કે હું એક વસ્તુ કહીશ કે વડાપ્રધાન શ્રીના લોકતાંત્રિક મૂલ્યો એટલા બધા મજબૂત છે કે જેની કોઈ વાત જ ન થઈ શકે. એમના એ લોકતાંત્રિક મૂલ્યો સાથે સૌ કોઈ લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. તો એ લોકતાંત્રિક મૂલ્યો સાથે લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. જ્યારે સીધો જ લોકતાંત્રિક મૂલ્યોના વડા એવા આપણા વડાપ્રધાનશ્રીના શિલ્પ સાથે લોકો સીધો ટચ કરીને એક સેલ્ફી લેશે તો એની સાથેનું સીધું જ તાદાત્મ્ય જોડાશે. આવા એક ઉમદા ભાવ સાથે, એક ઉમદા પ્રેરણા થકી આ શિલ્પનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તો ચોક્કસ આ હતા મયુરભાઈ કે જેમણે જણાવ્યું કે જે શિલ્પ બનાવવામાં આવ્યું છે ખૂબ જ મહેનત હોય છે શિલ્પ બનાવવામાં. કલાકારોની કદર કરતા ઘણા ઓછા લોકો હોય છે, પરંતુ અહીંયા જેટલા પણ લોકો હોય છે તેને ખબર ન હતી કે શિલ્પ કોણે બનાવ્યું. મયુર વાકાણીએ એટલે કે સુંદર મામાએ આ શિલ્પ બનાવ્યું છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો તેની સાથે સેલ્ફી પણ લે છે. કેમેરા પર્સન અજય નિલેવર સાથે બ્રિજેશ દવે, અમદાવાદ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે. નમસ્કાર.